Welcome class. In last video what we have seen, just we talked about Riemann integrability criteria over the rectangle R. So Riemann integrability criteria, just recall it. What is that? Let f be a function from a rectangle R to a real number set R which is bounded one, and f is integrable if and only if for any partition P of a rectangle R and epsilon greater than 0, we get UPF minus LPF is less than epsilon. So that was one condition, that is Riemann integrability criteria. Okay, that is actually. So in that proof we have seen what is LPF, what is UPF, what is LF, what is UF. So LF and UF. So make sure LF आणि UF हे जे आहेत हे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आणि लिस्ट अप्पर बाउंड हे कशाचे तरी आहेत. कुठल्या कशाचे तरी आहेत ते लास्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ते लोअर रिमान सम्स आहेत, त्याच्यातली जी सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू आहे लिस्ट अप्पर बाउंड दॅट इज माय LF, आणि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जे रिमान अप्पर सम आहे त्याच्यातली जे असेल तो असणार आहे माझा UF. When LF and UF both are same, then my function is Riemann integrable. Then we can find the Riemann integrability or integration of over the rectangle. So that is my proof. It was a simple one. So next we are going to deal, or we are going to discuss a next theorem. So whatever the theorem we are going to see, that theorem is asked many times in the new in university question paper. So here, so look at the statement of this theorem. Let R be a closed interval, means R be a rectangle AB cross CD and F be a bounded function defined on R. F be एक बाउंडेड फंक्शन आहे R ह्या रेक्टँगल पासून तर रिअल नंबर सेटवरती आहे. ज्यावेळेस डोमेन दिला असेल त्यावेळेस नक्कीच कोडोमेन हा तुमचा रिअल नंबर सेट असणार आहे. लेट P विथ द पार्टिशन ऑफ रेक्टँगल, या रेक्टँगलचं पार्टिशन P आहे. ओके, तर पार्टिशन केलं रेक्टँगलचं म्हणजे ते काय असेल बघा. आपण कसं करतो जनरली पार्टिशन, ए बीचं पार्टिशन घेतो P1, सी डीचं पार्टिशन घेतो P2 आणि दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट केल्यानंतर जे काही तुम्हाला मिळेल दॅट इज द पार्टिशन ऑफ रेक्टँगल R. स्मॉल स्मॉल पीसेसमध्ये सब रेक्टँगल्स मिळतात. आता बघा M इज, हा जो M आहे दॅट इज इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाय ओव्हर द होल रेक्टँगल. अख्ख्या रेक्टँगलवरचा इन्फिमम आहे M आणि अख्ख्या रेक्टँगलवरती जो सुप्रीमम आहे फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन इज capital M, त्याला नावं दिली. M is the infimum of f of xy, capital M is the supreme of f of xy over the whole rectangle, सब rectangle वरती नाही. Okay, then we have to prove M into B minus A D into D minus C is less than equal to LPF is less than equal to UPF is less than equal to M into B minus A into D minus C. Similarly, with the help of this we can show, just look at the change. Here is LPF less than equal to UPF आहे, ह्या जागी आपण डबल इंटिग्रल ओव्हर R f of x y dA येणार आहे. So this is the proof, this is the statement. We are going to see a proof of this theorem. So proof is very easy. So look at the proof. We are going to start the proof. Proof is simple. Okay, what I'm trying to tell you that proof is very easy. So here already I have written the proof, because in the video actually if I write down all the things, so it may take time. Okay, and then video becomes a lengthy. Whatever I'm going to try, I'm trying to tell you that already proof is here, but I'm explaining this proof to you, and if you have any problem you can ask me anywhere, you can call me. Okay, but I'm trying my best to this. Okay, so look at here. If I'm going to deal with the partition of rectangle P, but before that partition we have to take the partition of rectangle of the interval AB and CD. तर मी काय करतोय बघा, आता AB चं पार्टिशन घेतले P1, P2 हे जे आहे ते CDचं पार्टिशन आहे इंटरवलवरती त्या. तर असं नाही की N इथे घेतलं तिथं मी T का घेतलं, तर बोथ पार्टिशन्स मे बी वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे आपण हे इथं वेगवेगळे घेतलेलं आहे. तर पार्टिशन कसं आहे x0, x1, x2 अँड सो ऑन xn. तसं सिमिलरली y0, y1, y2 अँड yt. लुक ॲट हिअर इज n, म्हणजे तो रेक्टँगल आपल्याला NT सब रेक्टँगलमध्ये डिवाइड झालेला आहे. ओके, बी द पार्टिशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB अँड CD रिस्पेक्टिवली. ओके, लेट ह्या दोन पार्टिशनचा ज्यावेळेस मी क्रॉस प्रॉडक्ट घेईन, कार्टेशियन प्रॉडक्ट घेईन, त्यावेळेस मला रेक्टँगलचा
अख्ख्या रेक्टँगलचं मला पार्टिशन मिळतं आणि ते किती सब रेक्टँगल तयार होतं. जर ह्याच्यामध्ये सपोज 5 असतील, ह्याच्यामध्ये जर 4 असतील पॉईंट, तर 5 चोक 20, दॅट इज 5 × 4 20 सब रेक्टँगल्स मला मिळतील. बट नो नीड टू वरी, हिअर आर n points, here are t points, then if we multiply this nt, I'll get nt sub rectangles, isn't it? Okay, so so सब रेक्टँगल्स nt भेटले आपल्याला. आता मग त्या सब रेक्टँगलला काहीतरी नाव दिलं पाहिजे. आता सब रेक्टँगल, सो दॅट नेम इज rij इज माय सब रेक्टँगल. मग तो काय असेल बरं, यातला एक पॉईंट म्हणजे तो पण सब रेक्टँगलच मिळणार आहे. म्हणजे तो काय असेल, xi-1 to xi क्रॉस yj-1 to yj. दिस इज वी हॅव सीन इन लास्ट व्हिडिओ दॅट सब रेक्टँगल कसे मिळतात. तर जो आयची रेंज आहे, आय रन फ्रॉम 0 to 1 फ्रॉम n and j runs from 1 to t. So this is my sub rectangle rij. So what is the area of rectangle? Area of लांबी गुणिले रुंदी. So look at here, this is along x axis, this is along y axis. तर याचं काय होणार आहे, xi-1, this is my length and this is my breadth, that is yj-1. So हे आहे सब रेक्टँगलची एरिया. लेट mij. आता mij, लुक ॲट हिअर, दॅट m इज इन्फिमम, कॅपिटल M इज सुप्रीमम ओव्हर द रेक्टँगल. स्टेटमेंटमध्ये ते दिलेलं आहे. पण इथे जो mij आहे तो mij आहे इन्फिमम ऑफ f ऑफ xy बट ओव्हर अ सब रेक्टँगल rij. कॅपिटल mij इज द सुप्रीमम ऑफ f ऑफ xy ओव्हर द सब रेक्टँगल rij. कळलं? सो mij, कॅपिटल mij हे पण आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. हे सगळं तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे, तेच आपल्याला फक्त इथे लिहून काढायचं आहे. आता आपल्याला माहिती आहे का, सो बघा आता, देन माझ्याकडे आता m आहे, mij आहे, कॅपिटल mij आहे आणि कॅपिटल M आहेत. मग त्या चौघांमध्ये रिलेशन काय असेल, सो लुक ॲट द रिलेशन. m इज लेस दॅन इक्वल टू mij हा सब रेक्टँगलचा इन्फिमम आहे, m हा रेक्टँगलचा इन्फिमम आहे. बट सब रेक्टँगलचा इन्फिमम हा सुप्रीमपेक्षा लहान असेल, सो लेस दॅन इक्वल टू कॅपिटल mij अँड दिस सब रेक्टँगलचा सुप्रीमम हा टोटल रेक्टँगलच्या सुप्रीममपेक्षा लहान असेल. तर हे कसं काय आलं, सो विल टेक अ एक्झाम्पल. लुक ॲट हिअर, लुक ॲट हिअर, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी. तर आता बघा, एचा इन्फिमम मिळेल, बीचा इन्फिमम मिळेल, एचा सुप्रीमम मिळेल, बीचा सुप्रीमम मिळेल. माझ्याकडे ह्या 4 गोष्टी मला भेटल्या. ओके, त्या दोघांमध्ये रिलेशन काय असेल, तर बघा, इन्फिमम ऑफ बी इज लेस दॅन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ बी इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए. कसं काय, सो लेट अस टेक वन एक्झाम्पल. ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and b is taken as 1 2 3 4 5 6 7 8 suppose. ओके, तर इथं मी 0 पासून घेतो, 0 1. बघा आता, सो लुक ॲट हिअर ए इज सबसेट ऑफ बी, कारण इथे 1 2 3 4 5 आहे, सो ह्याच्यामध्ये आहे, सो ए इज सबसेट ऑफ बी. तर बघा आता, सुप्रीमम ऑफ ए किती येईल, एमध्ये सगळ्यात मोठा कोण आहे, 5. 5पेक्षा सगळे मोठे त्याचे अप्पर बाउंड येतील. मग त्या अप्पर बाउंडचा सेट म्हणजे 5, हे बघा, 5 5 5.1 5.2 पासून ते इन्फिनिटीपर्यंतचे सगळे अप्पर बाउंड. पण त्यातला सगळ्यात लहान कोण आहे, दॅट इज 5. सो ए इज सुप्रीम ऑफ ए इज 5. इन्फिमम ऑफ ए इज किती येईल, तर सगळ्यात छोटा एलिमेंट 1 आहे आणि 1पेक्षा सगळे जे मायनस इन्फिनिटीपर्यंतचे सगळे एलिमेंट त्याचे लोअर बाउंड्स येतील. लोअर बाउंड्स आल्यानंतर सगळ्यात त्याच्यातला मोठा कोण आहे, दॅट इज 1. सो इन्फिमम ऑफ ए. तसंच सुप्रीमम ऑफ बी इज इक्वल टू, सगळ्यात मोठा पॉईंट किती, 8 आणि 8पेक्षा सगळे मोठे त्याचे अप्पर बाउंड, त्यातला सगळ्यात छोटा आहे तो 8. इन्फिमम ऑफ बी 0. ओके, सो दिस इज द रिलेशन. Infimum of b is less than or equal to infimum of a and supremum of b is greater than or equal to supremum of a, isn't it? So this is the example. So with using that relation, what we get m is less than equal to mij less than equal to capital M, small mij less than equal to capital M. आता बघा, what is the area of sub rectangle, इथे काढलेलं आहे. area of sub rectangle is here. Okay, if I multiply this delta rij
टू होल इक्वेशन, ह्या सगळ्या इक्वेशन ह्या इनइक्विलिटी जर मी मल्टिप्लाय केलं तर मला हे असं भेटेल, एम इंटू डेल्टा आर आय जे, एम आय जे डेल्टा आर आय जे, एम आय जे डेल्टा आर आय जे इंटू एम डेल्टा आर आय जे. आता बघा दोन्ही बाजूला समेशन का घेतोय तर मला लोअर रिमान इंटिग्रल, लोअर रिमान सम आणि अप्पर रिमान सम आणायचे आहे. त्यामुळे मी दोन्ही बाजूला आता समेशन आर आय जे, आय फ्रॉम 1 to n, जे फ्रॉम 1 to t, दोन समेशन ॲट ए टाईम मी ह्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय केले वरच्या बाजूला. सो विल गेट टू समेशन इन टू दिस, ही इनइक्विलिटी मला मिळाली कारण मी त्या सगळ्यांना दोन वेळा समेशन मल्टिप्लाय केलेले आहेत. ओके, मग ते मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्ही बघा आता सिम्पलशी गोष्ट आहे, सुप्रीमम इन्फिमम हे जे काय आहे ते सगळे ऑल आर कॉन्स्टंट्स, इजंट इट. सो वी आर गोइंग टू टेक दिट कॉन्स्टंट आउटसाइड फ्रॉम ऑफ द समेशन. मी काय करतोय आता, हे सगळे यम, एम आय जे, कॅपिटल एम आय जे आणि यम, ओके, समेशन घेऊन ह्या समेशनमधून हे सगळे कॉन्स्टंट्स मी बाहेर काढले तर मला काय मिळेल, बट मला वी नो दॅट समेशन आय फ्रॉम 1 to n, जे फ्रॉम 1 to t, डेल्टा आर आय जे सगळ्यामध्ये राहणार आहे. बट ते काय आहे, एरिया ऑफ अ रेक्टँगल, सगळ्या सब रेक्टँगलची जर मी एरियांची ॲडिशन केली तर मला टोटल रेक्टँगलची मला एरिया भेटेल, कळतं आहे ना. सो इट बिकम्स बी मायनस ए इंटू डी मायनस ए. बट टोटल रेक्टँगल माझं काय आहे, ए बी क्रॉस सी डी. तो ए बी क्रॉस सी डीचा रेक्टँगलची एरिया काय आहे, तो बी मायनस ए इंटू डी मायनस सी हिअर, इजंट इट. तर मी याच्या जागी आता बी मायनस ए इंटू डी मायनस एवरती ह्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करतो. सो इफ आय पुट instead of this two summation delta rij b, we put b minus a d minus c, we get m into b minus a d minus c less than equal LPF, because it becomes a LPF, isn't it. This is the formula of lower Riemann sum, this is the formula of, this is the expression of upper Riemann sum. Okay, so he'll get the required result of whatever we have to prove in statement 1. This is our result, and this theorem is asked for a 6 marks or for a 8 marks many times. Okay, so it's very simple, just you have to note down all the things, what is mij, what is capital Mij, what is delta rij, whatever, and just you have to put it in a simple manner. You just pay attention on the equation this, what the equation, m is less than equal to mij is less than equal to capital Mij is equal to m. Okay, आता next we have to prove a second number. Okay, so second number statement, look at there is a double integral f dA over the rectangle R. How it comes, it's very simple. Okay, in SYBSC class, or in previous lecture what we have seen, we know that LPF is less than equal to UF. Okay, LPF is less than equal to LF, LF is less than equal to UF, UF is less than equal to UPF, whatever that we have seen in last video. But since f is integrable, isn't it, f हा काय integrable, means UF is equal to LF, UF is equal to LF म्हणजे अप्पर रिमान इंटिग्रल लोअर रिमान इंटिग्रल सेम आहे, त्यामुळे बोथ आर सेम, अँड दिस इज इक्वल टू डबल इंटिग्रल ओवर आर एफ ऑफ एक्स वाय डी ए. आता तुम्हाला की सर एक्स वाय इथं डबल इंटिग्रल का आलं, अलॉंग एक्स ॲक्सिस दिस इज वन इंटिग्रल, अलॉंग वाय ॲक्सिस दिस इज सेकंड इंटिग्रल. डी ए इज द एरिया त्या सब रेक्टँगलच्या रिस्पेक्टेड. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ यू एफ LF we put double integral, we get the required result. So this is the simple proof for this statement or this theorem. From previous videos we have seen, or we are learning about the Riemann integrable, LF, UF, and all the concepts what we have seen. Okay, but we didn't see the problem. Okay, so here I am going to tell you, or I am going to how to solve the problems with the help of Riemann integrability criteria. Okay, so in that, if we want to show a f is integrable, then keep it mind there we want to show only UF is equal to LF, isn't it. So what is UF, what is LF, just तुम्ही UF आणि LF काय आहेत हे लक्षात ठेवा, आणि ते ठेवल्यानंतर आपण आता हा प्रॉब्लेम बघूया. सो just pay attention, this is very important one. Okay, just we have to use the definition, basic definition to solve the problem. Okay, so look at the problem. Let f from
1 2 cross 3 4, this is the rectangle to R be defined by f of x y x plus 4y. हे फंक्शन डिफाईन केलेलं आहे. प्रूव्ह दॅट एफ इज इंटिग्रेबल. मला आता दाखवायचं एफ इज इंटिग्रेबल ऑन दिस रेक्टँगल आर अँड इव्हॅल्युएट डबल इंटिग्रल एफ डी ए. म्हणजे एफ मला आता इंटिग्रेबल दाखवायचं आहे आणि मी म्हटल्याप्रमाणे एफ इंटिग्रेबल दाखवायचं म्हणजे एल एफ इज इक्वल टू यू एफ आलंच पाहिजे आणि ते आलेलं आन्सर हे असतं डबल इंटिग्रल एवढं. ठीक आहे. सो बघा आता here AB cross CD is equal to 1 2 cross 3 4. So here A is 1, B is 2, C is 3, D is 4. After comparing this, let जो क्रायटेरिया दिलेला आहे त्याचनुसार सगळं लिहायचं आहे बट ते व्यवस्थित. लेट P1 बी द पार्टिशन x0 x1 x2 अँड सो ऑन xn अँड P2 इज द पार्टिशन. तर P1 हे पार्टिशन आहे 1 2चं आणि P2 इज द पार्टिशन ऑफ 3 4. ओके. हिअर keep in mind x0 is the initial value 1, xn is 2, c y0 is 3, yt is 4 are the partitions. आता ह्या दोन सेट्सचा ज्यावेळेस मी क्रॉस प्रोडक्ट घेईन दिस इज द पार्टिशन ऑफ द रेक्टँगल होल रेक्टँगल. मग पार्टिशन केल्यानंतर मला काय मिळतात सब रेक्टँगल मिळतात आर आय जे. मग आर आय जे काय असतो हे बऱ्याच वेळा आपण पाहिलेलं आहे एक्स आय -1 टू एक्स आय क्रॉस वाय जे -1 टू वाय जे. हिअर all values are positive. Look at here 1 2 cross 3 4, every value is positive, isn't it? And our function is x plus 4y. This is also increasing function. Okay, so look at here all values are positive. Therefore आता मला सब रेक्टँगल्स मिळणार आहेत. ह्या रेक्टँगलचे सब रेक्टँगल्स म्हणजे त्याला मी आर आय जे नाव दिलेलं आहे. मग त्या आर आय जेवरती मला आता काय काढावं, मला लोअर रिमान सम काढावं लागेल, अप्पर रिमान सम काढावे लागेल. बट अप्पर रिमान सम आणि लोअर रिमान सम काढताना महत्त्वाचा प्रश्न येतो की मला इन्फिमम आणि सुप्रीमम तिथे काढावा लागतो त्या सब रेक्टँगलवरती. मग इन्फिमम काढताना आपण काय करतो एम आय जे आणि व्हॉट इज द कॅपिटल एम आय जे. तर आता बघा इट्स व्हेरी सिम्पल. एव्हरी व्हॅल्यू इज पॉझिटिव्ह, आवर फंक्शन इज पॉझिटिव्ह, देअरफॉर इन्फिमम इज ऑप्टेन ॲट द लोवेस्ट व्हॅल्यू. आता ह्या सब रेक्टँगलमधली सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू कुठली येणार आहे, अलीकडची व्हॅल्यू सगळ्यात छोटी असणार आहे. ह्या इंटरवलची सगळ्यात अलीकडची व्हॅल्यू छोटी आणि ह्या इंटरवलची अलीकडची व्हॅल्यू सगळ्यात छोटी. तर त्यामुळे काय झालं, जर मी ज्या क्रॉस प्रॉडक्ट करेल त्यावेळेस सगळ्यात मला छोटी व्हॅल्यू कुठली मिळणार आहे एक्स आय -1 वाय जे -1. तर ह्या पॉईंट भोवती असणार आहे माझा इन्फिमम. आणि सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू कुठली मिळणार आहे क्रॉस प्रॉडक्ट केल्यानंतर एक्स आय वाय जे. सो एक्स आय आणि वाय जे ॲट दिस पॉईंट आवर सुप्रीमम इज देअर. सो एम आय जे इज इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाय ओव्हर आर आय जे. तर कुठल्या पॉईंटला मिळणार आहे मला एक्स आय -1 वाय जे -1. म्हणजे त्या फंक्शनमध्ये एफ ऑफ एक्स वाय इज एक्स प्लस 4y. त्या एक्स प्लस 4yमध्ये मला आता आय एक्सच्या ठिकाणी वी हॅव टू पुट एक्स आय -1 अँड इन्स्टेड ऑफ वाय वी हॅव टू पुट वाय जे -1. इजंट इट? का बरं? बिकॉज दिस इज द लोएस्ट व्हॅल्यू अँड दिस इज द highest value because this is positive one and function is increasing. Similarly, capital Mij is supreme of f of xy, which we have found this at the point xi yj. So at point x in f of xy we put xi and at point y we put yj. Okay, so here we'll get the Mij and capital Mij, isn't it? Ata what is the LPF? LPF is summation I from 1 to n summation j from 1 to t. This is my Mij's into delta Rij, means this is the area of that subrectangle. Similarly UPF is this capital Mij into area of a subrectangle. हे लिहिलं LPF UPF. So look at here, it's very simple. Both the quantities delta Rij are same, but only we are dealing with Mij and capital Mij. So let this is u is equal to xi -1 plus 4y yj -1 and v is equal to xi plus 4yj. हे दोन मी घेतले, पण मला एक साधं माहिती आहे मॅथ्समध्ये की ह्या दोन नंबरचं ॲव्हरेज हा u पेक्षा मोठा आणि छोटा असणार, कारण बिकॉज वी नो u इज लेस दॅन इक्वल टू u प्लस v इज लेस दॅन इक्वल टू v. देअरफॉर ह्या रिलेशनचा यूज करून मी यूच्या जागी ते ठेवलं. व्हॉट इज दिस u प्लस v, दोघांची ॲडिशन केली, ह्या दोघांची ॲडिशन इथे केली, डिवाइड बाय 2 इज लेस दॅन v. xi -1 xi एका ब्रॅकेटमध्ये घेऊन 1/2 कॉमन प्लस 4 बाहेर काढला, डिवाइड बाय 2 करून हे राहिलं, हे ॲज इट इज. ओके, आता बघा व्हॉट इज दिस, दिस इज माय Mij, दिस इज माय कॅपिटल Mij. तर Mij आणि कॅपिटल Mij तिथेच ठेवून आपण काय केलं, आता ह्या इक्वेशनला दोन्ही बाजूनी समेशन आय फ्रॉम 1 to n जे फ्रॉम 1 to t डेल्टा Rij मल्टिप्लाय केलं. डेल्टा Rij मी इथे मल्टिप्लाय केलं, इथेही मल्टिप्लाय केलं आणि इथेही मल्टिप्लाय केलं. मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होईल,
सो काय होईल बघा, आता हे इथे जाईल एम आय जे इंटू डेल्टा आर आय जे आणि हे दोन समेशन्स विल गेट एल पी एफ. सिमिलरली ॲट दिस पॉईंट वी गेट यू पी एफ. इन बिटवीन दिस ॲट मिडल बोथ समेशन्स आर ॲज इट इज देअर. हे वॉट इज जे काही तिथे होतं ते ॲज इट इज into this delta Rij. What is delta Rij? Delta Rij is area of that sub rectangle, that is xi minus 1 yj minus yj minus. मग आता मला हे एवढं सॉल्व करायचं आहे. हे दोन्ही बाजूला तसेच ठेवा. मी आता एवढी गोष्ट सॉल्व करायला जातो. ह्याचा आन्सर मला कारण ही व्हॅल्यूमध्ये फाइंड आउट करायची आहे आणि इट्स व्हेरी सिम्पल. तर आता हे सॉल्व करायला घेऊया. आपण काय करूया, मध्ये प्लस साइन आहे, मल्टिप्लाय दिस डेल्टा Rij हिअर, टेक बोथ समेशन हिअर ऑल्सो, मल्टिप्लाय दिस डेल्टा Rij. ह्या क्वांटिटीचे मी दोन पार्ट्स केले. बोथ समेशन 1/2 इंटू दिस डेल्टा Rij ची व्हॅल्यू टाकली. तसंच प्लस बोथ समेशन्स 2 टाइम्स yj प्लस yj मायनस 1 आणि डेल्टा Rij ती व्हॅल्यू टाकली. आता हे टाकल्यानंतर मी आता सॉल्व करतोय. सॉल्व काय करतो तर बघा, व्हॅल्यूज पुट केल्या. सो व्हॉट वी गेट हिअर, मी काय केलं, लुक ॲट हिअर, ए प्लस बी ए मायनस बी, ए स्क्वेअर काय असतं, ए प्लस बी ए मायनस बी, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. सिमिलरली ए प्लस बी ए मायनस बी इट बिकम्स ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. ते पुट केल्यानंतर बोथ समेशन्स 1/2 xi स्क्वेअर मायनस xi मायनस 1 स्क्वेअर इंटू हे ॲज इट इज yj मायनस 1 प्लस 2 टाइम्स xi मायनस 1 इंटू yj स्क्वेअर मायनस yj मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, ब्रॅकेट स्क्वेअर नाही, स्क्वेअर. आता हे पुट केल्यानंतर काय केलं बघा, एक समेशन जे आय फ्रॉम 1 टू एन, जे फ्रॉम 1 टू टी. सिमिलरली आय फ्रॉम 1 टू एन, जे फ्रॉम 1 टू टी. आता काय केलं, याच्यामध्ये फक्त आय आहे. सो टेक दिस समेशन फॉर ओनली दिस, बिकॉज सगळ्यांचं इथं प्रॉडक्ट आहे. तर मी ती टर्म 1/2 कॉमन कॉन्स्टंट बाहेर काढला. सो xi स्क्वेअर मायनस xi मायनस 1 स्क्वेअर हे बाहेर काढलं. दुसरं समेशन ह्यासाठी घेतलं. सिमिलरली हिअर 2 कॉन्स्टंट बाहेर काढला. एक समेशन जो आहे ज्याच्यात फक्त आय पळणार आहे, आय रन होणार आहे, ते मी साईडला घेतलं आणि ते जेसाठी घेतलं. बट वी नो दॅट समेशन आय फ्रॉम 1 टू एन xi मायनस xi मायनस 1 हे याच्यासाठी हे काय होणार आहे, हे व्हॅल्यू पुट करा बरं. आय फ्रॉम 1 मायनस 0 प्लस दुसऱ्या ब्रॅकेट ते आपण सॉल्व केलेलं आहे. तर इथे शेवटी एकमेकाच्या टर्म्स कॅन्सल होऊन फक्त फायनल टर्म मायनस इनिशियल टर्म म्हणजे काय राहणार आहे. सो दिस ओनली xn मायनस x नॉट राहणार आणि हे सॉल्व केल्यानंतर काय राहणार आहे, yt मायनस y नॉट. सो व्हॉट इज xn इज b, x नॉट इज a. सो हे मिळणार आहे मला b मायनस a अँड इट बिकम्स d मायनस c. ओके, मग आता ह्या व्हॅल्यू मी इथे पुट केल्या वरच्या इक्वेशनमध्ये. तर काय मिळालं बघा, 1/2 instead of this we put b minus a, instead of this we put b minus a. आता हे पुट केल्यानंतर मला काय मिळेल, हे कॉन्स्टंट्स बाहेर आले, हे कॉन्स्टंट बाहेर आले. आता मला फक्त एवढी ही एक टर्म आणि ही एक टर्म दोन्ही सॉल्व करायला लागतील. त्यासाठी मी आता आय रन करतोय. आय रन केल्यानंतर काय होईल, पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये काय येईल, पुट आय इज इक्वल टू 1 x1 स्क्वेअर मायनस x नॉट स्क्वेअर प्लस बिकॉज ऑफ समेशन प्लस साइन इज आय इज इक्वल टू 2 ठेवा, x2 स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर अँड सो ऑन करत लास्टला n ठेवा, xn स्क्वेअर मायनस xn मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिमिलरली यासाठी आता तसंच रन केलं तर मला हे इक्वेशन मिळेल. आता हे पुट केल्यानंतर रिमूव्ह द ब्रॅकेट्स, हे ब्रॅकेट रिमूव्ह केले आणि ज्या काही टर्म्स कॅन्सल होतात त्या कॅन्सल केल्यानंतर मला शेवटी काय राहणार आहे, xn स्क्वेअर मायनस x नॉट स्क्वेअर. बाकीच्या ह्या सगळ्या टर्म्स कॅन्सल होतील बघा. x1 स्क्वेअर गेट कॅन्सल, x2 स्क्वेअर इथला x2 स्क्वेअर गेट कॅन्सल. सिमिलरली हिअर y1 स्क्वेअर गेट कॅन्सल. असं कॅन्सल फक्त फायनल टर्म xn स्क्वेअर मायनस x नॉट स्क्वेअर प्लस हे 2 इंटू बी मायनस yt स्क्वेअर मायनस y नॉट स्क्वेअर. बट या ठिकाणी आता xn म्हणजे काय आहे b, yt म्हणजे काय आहे d. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर मला आता हे सगळे व्हॅल्यू पुट केली आणि पुट a इज इक्वल टू ची व्हॅल्यू, पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 and d is equal to 4. We get the value 15.5. So what is the relation? आता हे असं होतं, LPF is less than equal to this is less than equal to UPF. बट हे तसंच ठेवलं आपण. मी मधली व्हॅल्यू सॉल्व केली, मधलं इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर मला आन्सर काय आले 15.5. सो व्हॉट इज द रिझल्ट? रिझल्ट इज LPF is less than equal to 15.5 is less than equal to UPF, isn't it? मग काय भेटलं हे? सो दिस
एफ इज इंटिग्रेबल येण्यासाठी काय फॉर एनी पार्टिशन पी वी नो दॅट एल पी एफ इज लेस दॅन इक्वल टू एल एफ, एल एफ इज लेस दॅन इक्वल टू यू एफ अँड यू एफ इज लेस दॅन इक्वल टू यू पी एफ. ओके, मग ही व्हॅल्यू मी काढलेली आहे, दॅट इज एल एफ इज इक्वल टू यू एफ, एल एफ इज इक्वल टू एफ. मग किती व्हॅल्यू आली होती 15.5. सो आन्सर इज 15.5. बट वी नो दॅट लोअर रिमान इंटिग्रल इज इक्वल टू अप्पर रिमान इंटिग्रल, दॅट इज इक्वल टू डबल इंटिग्रल ओव्हर आर एफ डी ए. त्याची व्हॅल्यू किती आली 15.5. सो दिस इज द आन्सर अँड दिस इज द रिक्वायर्ड रिझल्ट. सो नो नीड टू वरी. So example is clear. So here you have a homework. Look at the example. This example is given. You have to show that f is not integrable over s, over that rectangle. So hint is given. Not integrable means we have to show that uf is not equal to lf. Means UPF upper Riemann sum is not equal to lower Riemann sum हे दाखवलं तरी चालेल. तर look at here, this is the hint. You have to find out. You just take the partition, जे partition घेतलेले तेच x0, x1, xn. Similarly take the partition y0 पासून yt पर्यंत. पण इन्फिमम आणि सुप्रियम काढताना घोळ करू नका. इन्फिमम काढताना बघा सगळ्यात लोएस्ट व्हॅल्यू फंक्शन येणार आहे -1, सगळ्यात हायेस्ट व्हॅल्यू होणार आहे 1. सो इन्फिमम हा तुमचा -1 असणार आहे कुठलाही सब रेक्टँगल असो, कारण कुठलाही सब रेक्टँगल असो त्याच्यामध्ये इन्फायनाईट इरॅशनल पॉईंट असणार आहेत. त्यासाठी इन्फिमम असणार आहे -1 आणि सुप्रियम असणार आहे माझा 1. त्यामुळे एरिया ऑफ रेक्टँगल काय असणार आहे तो ते सेमच असणार आहे दोघांमध्ये. म्हणजे एकाचा इन्फिमम येणार आहे तुमचा -1 आणि दुसरा असणार आहे सुप्रिमम, दॅट एम आय जी असणार आहे -1 कॅपिटल आणि कॅपिटल एम आय जी असणार आहे 1. सो हे कन्सिडर करून तुम्हाला 2 व्हॅल्यू वेगवेगळ्या मिळतील, एक प्लस मिळणार आहे एक मायनस मिळणार आहे. दोन्ही सेम नाही आहेत त्यामुळे फंक्शन रिमान इंटिग्रेबल नाही. सो हिअर जस्ट सॉल्व दिस एक्झाम्पल, ट्राय ॲट होम, जस्ट रिपीट अगेन what that theorem is important. That theorem is asked for many times. So we'll see the next part or next concept, repeated integral, in next video. So bye.